नमस्ते क्लास। जमात नौवीं किताब साहित्यिक रंग पाठ 2 परदेस ना तोरी बावला और इन्हों के लेखक का नाम है बंत सिंह चट्ठा। सो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने तो पहला मैं थोड़ा जिन्ना समझाना चाहांगी। परदेस ना तोरी बावला, बावल का मतलब होंदा पिता। एक लड़की अपने पिता नूं प्रार्थना कर रही है कि रिक्वेस्ट कर रही है कि उसनूं परदेस ना तोरी, मतलब विदेशी मुंडे नाल उहदा विआह ना करवाई। क्योंकि इस पाठ नूं समझाउण तो पहला मैं थोड़ा जिहा समझाना चाहांगी कि इस पाठ की भी कहानी वही है कि मतलब कि जेड़े हिंदुस्तान दे लोग जेड़े आ बाहर कमाई करन लई जांदे आ, बाहरले देशों के बाहरले देशों में असीं सोचने हैं कि बड़ा सौखा है, बहुत कमाई है, पर जो जेड़े उत्थे जांदे आ कमाउण लई उन्हां नूं ही पता है उत्थे जाके उन्हां नाल की हुंदा। एक तां कोई बाहर अपने हिंदुस्तान दे विच ही अगर जेकर किसी नूं काम मिल जाए तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आर्थिक तंगियां दे कारण लोकां नूं बाहरले देशों में जाना पैंदा है और बाहरले देशों में जाके भी कई साल उन्हां नूं धक्के खाने पैंदे आ। उत्थे सैट होने लई बड़ा समा लगदा है, ठोकरां खानियां पैंदियां, छोटे मोटे काम भी करने पैंदे आ। पर असीं लोग सोचते हैं कि बाहर मोटियां कमाइयां होंदियां, बड़ा सुख है, लोग ऐश करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा ਜਿਹੜਾ कोई उत्थे जाके चला जाता है, जिसमें मुंडे उत्थे सैट हो जाते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान की कुड़ी नाल विआह कर लेंदे आ, दाज वगैरह इकट्ठा करके कई बार दोबारा वापस ही नहीं आते, बाहरले देशों में दूसरा विआह करवा लेंदे आ। तो लड़कियां सारी उम्र उड़ीकदियां रहिंदियां, उन्हां दी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस पाठ की जिहड़ी मुख पात्र है रानी, उसके पिता की इच्छा हैगी है कि वह अपनी कुड़ी नूं बाहर वाले मुंडे नाल विआह देवे, पर कुड़ी जिहड़ी आ बाहर नहीं जाना चाहती क्योंकि उहदे पिता दी माता पिता की इच्छा हैगी आ कि असीं अपनी कुड़ी जिहड़ी रानी है जिहड़ी उहनूं विआह के बाहर भेज देवांगे तो हौली हौली आप भी सारा जिहड़ा टब्बर है बाहर जाके सैट हो जावांगे, क्योंकि वो बहुत गरीब हैं तो उन्हां दा मनना है कि असीं सारा टब्बर जिहड़ा बाहर सैट हो जावांगे, बस अपनी कुड़ी नूं बाहर वाले मुंडे नाल विआहना। तो चलो बच्चों, असीं इस पाठ नूं शुरू करते हैं। मैं भी उन्हां मापिਆਂ वर्गी सोच ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ जो अपने मुंडे कुड़ियां ਨੂੰ परदेस ਤੋਰ के अपने परिवार ਨੂੰ आर्थिक तौर ਤੇ खुशहाल ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। मेरी ਧੀ ਰਾਣੀ ने MA करके B.Ed भी कर ਲਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਾਣੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਹੀ ਚੜਾ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ही खबर पढ़ते सुनते हाँ कि ढेर सारिया जमातां पढ़िया कुड़ियां अपनी ही रोजी रोटी लई बेरोजगार होईयां फिरदियां। जदों उस समय दियां सरकारां तो नौकरी मंगदियां हन तां उन्हां नूं पुलिस वल्लों डांगां दे नाल कुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, चौंकां विच धरने मुजाहरे करदियां ਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਡਰੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋ ਲਈਏ। ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ MA B.Ed ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੜ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। तो लड़की के माता पिता डरे हुए हैं कि साडी कुड़ी भी ऐसा ना कर लवे, इस करके असीं कुड़ी नूं बाहर वाले मुंडे नाल विआह देना तां जो उत्थे जाके कुड़ी जिहड़ी है आराम नाल नौकरी कर सके। इच्छा तां भावें मेरी भी पहलां सी, हुण पत्नी दी डराउण जिही गल सुन के मेरा भी पक्का मन बन गया सी। मैं सोचा कि इन्नी सोहणी ते पढ़ी लिखी मेरी धी नूं विदेश लै जाण तो भला कौन किवें ना कर सकदा है। मेरी धी ते दाज नूं वेख के अगले क्यों छड्डणगे ये रिश्ता। सो इस विचार नूं लै के मैं अपनी पत्नी नूं पक्का इरादा मैं ते मेरी पत्नी ने पक्का इरादा बना लिया सी कि कुड़ी प्रदेश भेज के ही साडी इस समाज विच शानो शौकत बनेगी। हुण जदों कोई भी मुंडा कनेडा अमरीका जां किसी होर देश तो आंदा तां
ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਗਲੀ ਸੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਲੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਦੇਸ ਗਏ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਣੀ ਧੀ ਕੋਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬਸ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਤਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਣਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਤਬੀਅਤਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀੜਾ ਖੋਟ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਣੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਗਤ ਪੱਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਧਾਰ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਰਾਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੈ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਣੀ ਪਟਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ। ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਸ ਬੀਬੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਮਸਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਵੇਖ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਦੇਸ ਗਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਆ 40 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਪਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਹ ਤੂੰ ਉਮਰ ਦਾ ਫਾਨਾ ਡਾਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨੰਨਾ ਨਾ ਪਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਮਤ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੇਠ ਮੈਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ 45-50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੱਪ ਦੇਈਏ, ਬਥੇਰਾ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਤਾ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 25 ਦੀ ਹੋ ਜੂ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ 25 ਤੇ ਕਿੱਥੇ 50? ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਧੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਕੇ ਰੋਣਾ ਮਤਲਬ ਪਛਤਾ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਰਦੇਸੀ ਕਾਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕੁੱਕੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਈਆਂ। ਕੁੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਰ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਰੋਂਦੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਡੈਡੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬੂਹਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਹਾਂ ਅੰਕਲ, ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ
ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਓ। ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖਬਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਮੁੰਡਾ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਪੱਕੀ ਜਿੱਦ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੁੜਾ ਕੀ ਇਹਨੇ ਫੂਕਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ, ਬੁੜਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਾਣੀ ਦੀ ਧੀ 25 ਸਾਲ, ਰਾਣੀ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਹੱਠ ਨਾ ਕਰ, ਹੱਠ ਤੇ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਪੇ ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੌਜਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਟੂਲ ਮਤਲਬ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੂਹ ਟੋਬਾ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਝੱਟ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਅੜੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੈਥੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਬੁੜੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਰੜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਸਿਰ ਨਰੜ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਟੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੁੜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਆਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਧਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਧਰ 100 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਆਪ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੇਮਾਂ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਵਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਾਜ ਬਟੋਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਕਪਾਟ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਤੋਰੀ ਬਾਵਲਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚੋ।